பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. இன்னல் தருவதும் அவள் இன்னருளே. அம்பாள் கருணாமயமானவள், அருளே உருவானவள் என்கிறோம். லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் முடிவில் அவளை ஒரு காரணமும் இல்லாமல் கருணை செய்கிறவள், அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தி என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் லோகத்தில் கணக்கு வழக்கே இல்லாமல் கஷ்டங்களும் இருக்கின்றன. எனக்குத்தான் தெரியும் ஜனங்களுக்கு எத்தனை தினசான கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன என்று. என்னிடம் வருகிறவர்கள் எல்லாம் ஏதாவது கஷ்டத்தை சொல்கிறார்கள். பூஜை புனஸ்காரம் க்ஷேத்ராடனம் தீர்த்தாடனம் செய்கிறவர்களுக்கும் சொல்லி முடியாத கஷ்டங்கள் வருகின்றன. இந்த சமயத்தில் சில பேர் ரொம்பவும் மனசு வெதும்பி, ஐயோ நான் இத்தனை பூஜை பண்ணினேனே, பக்தி வைத்தேனே, அம்பாள் எனக்கு கஷ்டத்தையே தானே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாள், கருணாமூர்த்தி கருணாமூர்த்தி என்று அவளை சொல்கிறார்களே, என் விஷயத்தில் அவளுக்கு கண் இல்லையே என்று துக்கப்படுகிறார்கள். அம்பாளிடம் கோபம் கூட அடைந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் என்னை கேட்டால் கஷ்டம் தருவதே அம்பாளின் கருணைதான். பார்க்க போனால் இதுதான் பெரிய கருணை என்று தோன்றுகிறது. நாம் இப்போது செய்கிற நல்லதை மட்டும் நினைத்து பார்த்து நமக்கு கஷ்டம் வருவது நியாயமா என்று பிரலாபிக்கிறோம். தெய்வத்தை நொந்து கொள்கிறோம். ஆனால் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நல்லது மட்டும்தானா செய்திருக்கிறோம்? நம்மை நாமே அலசி பார்த்து கொண்டால் நாம் எத்தனை தப்புகள் பண்ணியிருக்கிறோம். காரியத்தில் செய்யாவிட்டால் கூட மனசினால் எத்தனை மகா பாவங்களை பண்ணியிருக்கிறோம் என்பது தெரியும். இதெல்லாம் இப்போதைய, அதாவது இந்த ஜென்மத்து விஷயம். இதற்கு முன் ஜென்மங்களில் நாம் என்ன செய்தோம் என்று நமக்கு தெரியாது. இந்த விதையை போட்டால் இந்த பயிர் வரும் என்கிறது அம்பாள் போட்ட சட்டம். பூர்வ ஜென்மங்களில் வினையை விதைக்கிறோம். அதற்கு அவள் தருகிற பலனை, கஷ்டத்தை இப்போது அறுவடை செய்கிறோம். வாஸ்தவத்தில் நம் தோஷங்கள் பாவம் நமக்கு பூரணமாக தெரிந்துவிட்டால் அம்பாள் நமக்கு தருகிற இத்தனை கஷ்டமும் கூட போதாது என்றுதான் ஆகும். அப்போது நாமே பச்சாதாபப்படுவோம். இத்தனை கஷ்டத்துக்கிடையில் அவளை நினைத்து கதிமோட்சம் தேடிக்கொள்கிற வழி கொடுத்திருக்கிறாளே, இது அதிகப்படி கருணை அல்லவா? நமக்கு லாயக்கில்லாவிட்டாலும் அவளாக பொழியும் கருணை அல்லவா? இதை புரிந்து கொண்டு சந்தோஷப்படாமல் அவளையே குறை சொல்வது எத்தனை அநியாயம்! ஏற்கனவே பண்ணின தப்பெல்லாம் போதாதென்று அவளையே குறை சொல்கிற இந்த பெரிய தப்பையும் பண்ணுகிறோம் என்று உணருவோம். குழந்தை மண்ணை தின்கிறது. அம்மாக்காரி அதன் கைகளை துணி போட்டு கட்டுகிறாள். அதற்கு மகா கோபம் வருகிறது. அம்மாவாம் அம்மா, கொஞ்சம் கூட இரக்கமில்லாதவள், இவள்தான் நமக்கு பரம துரோகி என்று நினைக்கிறது. காரணமில்லாமலா அம்மா கட்டி போட்டாள்? குழந்தையை பற்றி அவளுக்கு இல்லாத அக்கறையா? குழந்தை தனக்குத்தானே சத்ருவாக இருந்து கொண்டு அம்மாவை சத்ரு என்று நினைக்கிறது. நாம் எத்தனை பெரியவர்களாக இருந்தாலும் என்னென்ன புரட்டுகள் புரட்டினாலும் வாஸ்தவத்தில் இந்த குழந்தை மாதிரிதான் இருக்கிறோம். நம்முடைய பழைய தப்புக்கு அவள் தண்டனை தருவது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. அதிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை. நமக்கு அந்த சக்தி இல்லை.
கட்டி போட்டு விட்டாள் என்று குற்றம் சொல்கிறோம். குழந்தை மண்ணை தின்னப் போகிற மாதிரி நம் அதே பழைய தப்புக்களை பண்ணாமல் இருப்பதற்காகத்தான் கஷ்டம் என்கிற கட்டை ஜெகன்மாதா போட்டிருக்கிறாள். கஷ்டம் வந்தால் நாம் பூர்வத்தில் பண்ணின பாவத்தாலேயே இது வந்தது. ஆனபடியால் இந்த ஜென்மத்தில் தப்பு பண்ணினாலும் இது மாதிரியே கஷ்டங்கள் இனியும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி தப்பு பண்ணாமல் இருக்க புத்தி தர வேண்டும் என்று அம்பாளை பிரார்த்தித்துக் கொண்டே இருப்பதுதான் நமக்கு விமோசனம் என்று தெளிய வேண்டும். நாம் நல்லது என்று நினைக்கிற சௌக்கியங்களை அம்பாள் தருகிற போது மட்டும் கருணை என்று நினைக்கிறோம். அவற்றை பெற நமக்கு யோக்கியதை இல்லாத போது கூட அவள் அனுகிரகிப்பதால் இதை காரணமில்லாத கருணை என்கிறார்கள். கஷ்டமோ ஒரு காரணத்துக்காக உண்டான கருணை. நாம் பூர்வத்தில் செய்த தப்பு அதற்கு காரணம். இந்த மாதிரி இனிமேல் நாம் செய்யக்கூடாது என்று உணர்த்துவதற்காக, நம்மை நாமே நல்லவர்களாக்கிக் கொள்வதற்காக கஷ்டத்தை தருகிறாள். நல்லதென்று நாம் நினைக்கிற சௌக்கியங்களால் பலவிதமான அனர்த்தங்களும் நமக்கே உண்டாகலாம். எனவே நமக்கு சௌக்கியம் தந்து நல்லதை செய்கிற கருணையை விட நம்மையே நல்லவர்களாக்கிக் கொள்ளச் செய்வதை காரணமாக கொண்டு கஷ்டத்தை தரும் கருணைதான் விசேஷமானது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. காரணமில்லாமல் நல்லதை கொடுப்பது அவளுடைய சுவாவமான கருணை என்றால், நம்மை சோதித்து திருத்த வேண்டும் என்ற காரணத்தோடு அவள் கஷ்டத்தை கொடுக்கிறாளே, இந்த காரண கருணை அதைவிட உயர்ந்தது என்று தோன்றுகிறது. நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பார்க்கிறோம். இதற்கு முந்தியோ பிந்தியோ நமக்கு தெரியவில்லை. அதனால் இந்த சின்ன இடைவெளிக்குள் ஏற்படுகிற கஷ்டத்தை பார்த்து நமக்கு கெடுதல் என்று நினைத்து விடுகிறோம். முக்காலமும் தெரிந்து பார்த்தோமானால் அவள் நமக்கு கொஞ்சம் கூட கெடுதலே செய்வதில்லை என்று புரியும். கழுதை மேலே உப்பு பொறி போட்டுக்கொண்டு ஒருத்தன் வேற்று ஊர் சந்தைக்கு போனான். அந்த காலத்தில் உப்பு மூட்டையை மாட்டு மேலே கழுதை மேலே தான் போட்டுக்கொண்டு போவார்கள். அப்படி போனான் இந்த வியாபாரி. போகிற போது வழியில் திடீரென்று மழை பிடித்து கொண்டு வெளுத்து கட்டிவிட்டது. உப்பு பொதி என்ன ஆகிறது? எல்லாம் அப்படியே கரைந்து போயிற்று. வியாபாரிக்கு சுவாமி மேலே மகா கோபம் வந்து விட்டது. ஏழை என் வயிற்றில் இப்படி இந்த தெய்வம் அடித்து விட்டதே, கருணையில்லாத சாமியை இனிமேல் கும்பிடுவதில்லை என்று முடிவு பண்ணிவிட்டான். வீட்டுக்கு திரும்ப நடையை கட்டினான். வருகிற வழி காட்டு வழி. இருந்தாலும் இவன் மாதிரி பல வியாபாரிகள் கூட வந்த தைரியத்தில் காட்டு வழியாக வந்தான். காட்டிலே திருடர்கள் இவர்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு மறைந்திருந்தார்கள். சந்தையிலே விற்பனை நடத்தி வியாபாரிகள் நிறைய பணம் கொண்டு வருவார்கள். துப்பாக்கியால் சுட்டு அவர்களிடம் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் என்று திருடர்கள் ஆசையாக காத்து கொண்டிருந்தார்கள். துப்பாக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களிடம் வியாபாரிகள் எத்தனை பேர் சேர்ந்திருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும்? எல்லாரும் நடுநடுங்கி போனார்கள். அந்த காலத்திலே தோட்டா துப்பாக்கி கிடையாது. வெடிமருந்து கெட்டித்துத்தான் அதை வைத்து சுடுவார்கள். துப்பாக்கி சூட்டுக்கு ஆளே அகப்பட்டாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் அவரவரும் உடைமைகளை போட்டுவிட்டு திக்குக்கு ஒருத்தராக ஓடிவிடுவார்கள். எப்படியானாலும் திருடர்களுக்கு வேட்டைதான். இன்றைக்கும் இப்படி மருந்து போட்டு சுட்டார்கள். ஆனால் மருந்து வெடிக்கவே இல்லை. பெரிதாக மழை பெய்திருந்ததல்லவா? தோட்டாவாக இருந்தால் எந்த மழைக்கும் ஈரம் தாக்காது. மருந்து அப்படி இல்லை. ஈரம் ஜாஸ்தியானால் வெடிக்காது. துப்பாக்கியால் சுட்டதெல்லாம் வெறும் புஸ்வானமாயிற்று. இப்போது ஆயுத பலம் இல்லாத திருடர்களுக்கு பயம் எடுத்தது. வியாபாரிகள் பணத்தை போட்டுவிட்டு ஓடுவதற்கு பதில் திருடர்களே துப்பாக்கிகளை போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தார்கள். முதலில் சொன்னேனே, அந்த வியாபாரிக்கு இப்போதுதான் தெய்வத்தை நிந்தித்தது எத்தனை தப்பு என்று தெரிந்தது. மழை வந்ததால் உப்புதான் போச்சு. மழை வராவிட்டால் உயிரே போயிருக்கும். இந்த மழையினால் சின்ன கஷ்டத்தை தந்து அதே காரணத்தால் பெரிய கஷ்டத்திலிருந்து தப்புவித்தாய். உன் கருணையை என்னவென்று சொல்வது என்று ரொம்பவும் மனசு உருகி வேண்டிக் கொண்டான். இப்படி கதை. முந்தி என்ன பிந்தி என்ன என்று தெரியாமல் கஷ்டம் வருகிற சமயத்தை மட்டும் பார்க்கிறோம். அம்பாளுக்கு கருணை இருந்தால் ஏன் கஷ்டம் வருகிறது என்று கேள்வி போடுகிறோம்.
முந்தி நாம் செய்த கர்மம், பிந்தி நமக்கு இந்த கஷ்டத்தாலேயே வரப்போகிற நன்மை, இவை மட்டும் தெரிந்துவிட்டால் நாம் இப்படி செய்ய மாட்டோம். அது தெரியாதபடி மனிதனை வைத்திருக்கிறாள். அதுவும் அவள் விளையாட்டுத்தான். இதெல்லாம் தெரியாத போதே மனுஷனுக்கு இத்தனை ஆணவம், அகங்காரம் இருக்கிறது என்றால், திரிகாலமும் தெரிந்தால் இவனுடைய அதிக்கிரமத்துக்கு எல்லையே இல்லாமல் போய்விடும். இவன் அடங்கி கிடக்க வேண்டும் என்றே இப்படி வைத்திருக்கிறாள். ஆனால் இந்த ஸ்திதியிலும் கூட நமக்கு முந்தியும் தெரியவில்லை, பிந்தியும் தெரியவில்லை என்பதையாவது நாமே தெரிந்து கொள்ளலாம். முக்காலமும் தெரிந்த மகான்கள் சொல்கிறதை நம்பலாம். சகல ஜகத் வியாபாரமும் காரண காரிய ரீதியில் சட்டம் போட்ட மாதிரி நடக்கிறதை பார்த்தே நம் மனுஷ வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். நாம் கஷ்டப்படுகிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்க வேண்டும். இனிமேல் இந்த கஷ்டம் வரக்கூடாது என்றால் அவள்தான் கதி என்று புத்தி பெறலாம். அம்பாள் நம்மை கஷ்டப்படுத்தி சந்தோஷப்படுபவள் அல்ல. இப்படி நாம் நினைக்கவே கூடாது. எல்லா காலத்திலும் நமக்கு பந்துவாக, சகாயமாக இருப்பது தாயும் தந்தையுமாய் அம்மையப்பனாக இருக்கிற அவள்தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்று திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சூர் பகுதி 62 பார்க்கிறோம். முதல்ல நம்ம முந்தின செஷன்ல எடுத்துட்ட அந்த பாடலை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திட்டு இன்னைக்கு 98வது பாடலுக்கு நம்ம போகலாம். யாரெல்லாம் அம்பாளை வணங்கி அவருடைய அருளுக்கு பாத்திரமானார்கள்னு ஒரு லிஸ்டே கொடுத்துட்டார். ஏன்னோ நீ மாத்திரம் பூஜை பண்ற, ஆராதனை பண்ற அப்படின்லாம் நினைச்சுக்காதப்ப. நீ அவளுக்கு பூஜை பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும், தொழுதாலும் தொழாவிட்டாலும் அவளுக்கு ஆக வேண்டியது ஒண்ணும் கிடையாது. உனக்கு தான் அவளுடைய அருகிரகம் தேவை, அருள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த 97வது பாடல்ல யாரெல்லாம் அம்பாளை வணங்குறான்னு ஒரு லிஸ்டே கொடுத்தார். யார் யாரு அப்படின்னு, ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி, குபேரன், அமரர் தம்கோன், போதிற் பிரமன், புராரி, முராரி, பொதியமுனி, காதி பொறுப்படை கந்தன், கணபதி, காமன் முதல் சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் போற்றுவர் தையலையே. அந்த தாயாகி அன்னைய இத்தனை பேரும் வழிபடுறான்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தாரு. யார் யாரு? சூரியன், சந்திரன், அக்னி, குபேரன், தேவேந்திரனான தேவர்கள் தலைவன், தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பிரம்மன், திரிபுரங்களை எரித்த சிவபெருமான், முரணை அளித்த திருமால், புதிய மலையிலே தபம் செய்யக்கூடிய அகத்திய மாமுனிவர், அதோட மாத்திரம் இல்லாத பகைவர்களை எல்லாம் மோதி அந்த படைகளை எல்லாம் அழித்து வெற்றி பெறும் அந்த வேலாயுதத்தை உடைய அந்த முருகப்பெருமான், விநாயக கடவுள், மன்மதன், இத்தனை பேரும் ஒரு பெரிய சாதனையா அம்பாளுடைய புண்ணியவான்களாக இருந்து அம்பாளை தொழுது வணங்கி அவளுடைய அருளுக்கு பாத்திரம் வாங்கினாங்க. இது மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் எண்ணிலர் போற்றுவ. இதையும் தவிர இன்னும் நிறைய பேர்லாம் இருக்கா, அவெல்லாம் கூட போற்றுகிறார்கள்னு சொன்னார். அதுல நிறைய நம்ம நாமாவளி எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன நாமாவளி பார்த்தோம்? திரிஜகத் பந்தியா, பானுமண்டல மத்தியஸ்தா, சந்திரமண்டல மத்தியகா, சந்திர வித்யா, வன்னிமண்டல வாசினி, ராஜராஜார்ச்சிதா, ராஜராஜேஸ்வரி, பிரம்மோபேந்திர மகேந்திராதி தேவ சம்ஸ்துத வைபவா, ஹரி பிரம்மேந்திர சேவிதா, கமலாட்ச நிஷேவிதா, அப்புறம் மகாபைரவ பூஜிதா, தாபசாராத்யா, குமார கணநாதாம்பா, காம பூஜிதா, காம சேவிதா, லோபாமுதார்ச்சிதா, மனு வித்யா, கந்தர்வ சேவிதா, தேவர்ஷிகண சங்காத ஸ்தூய மானாத்ம வைபவா, புதார்ச்சிதா,
ದ್ವಿಜಬೃಂದ ನಿಷೇವಿತ ಸಕಲಾಗಮ ಸಂದೋಗ ಸುಕ್ತಿ ಸಂಪುಟ ಮುಕ್ತಿಕ ಶಿಷ್ಟ ಪೂಜಿತ ಶಿಷ್ಟೇಶ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತ ರಂಭಾದಿ ವಂದಿತ மகாசதுஷஷ்டிகோட்டி யோகினீகண சேவிதா பாலா. இப்படி கிட்டத்தட்ட 27 நாமாவளிகளை நம்ம இந்த பாடல்ல நம்ம பார்த்தோம். அது அத்தனையும் நேராகவோ இல்லை அதனுடைய பொருள் படும்படியாகவோ பொருள் விளங்கும்படியாகவோ நமக்கு அந்த பாடல்ல சொன்னார். அடுத்த பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 98வது பாடல்ல ரொம்ப சாதாரணமா அந்த பாட்டை முடிச்சுட்டார். அதுல ஒன்னும் பெரிய இதுல ஒரு கிண்டலா அந்த பாட்டை பாடி முடிக்கிறார். அது ஒரு நையாண்டி பண்றதுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதான் பண்றார். அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார், அம்மா தாயே ஆரம்பிச்சு தை வந்து நில் அடித்தாமரை சூடிய சங்கரக்கு கை வந்த தீயும் தலை வந்த ஆறும் கறந்ததெங்கே மெய் வந்த நெஞ்சிலல்லால் ஒரு காலும் விரகர் தங்கள் பொய் வந்த நெஞ்சில் புகழ் அறியாமட பூங்குயிலே பூங்குயிலே. ரொம்ப அழகா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கடைசியில ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒரு மாதிரி இக்கட்டான ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். தை வந்து நின் அடித்தாமரை சூடிய சங்கரர்க்கு கைவந்த தீயும் தலை வந்த ஆறும் கறந்தது எங்கே மெய் வந்த நெஞ்சில் அல்லால் ஒரு காலும் விரகர்த்தங்கள் பொய் வந்த நெஞ்சில் புகழ் அறியா மடப்பூங்குயிலேனர். மெய் வந்த நெஞ்சில் அல்லால் உண்மை நேர்மை சீலம் அப்படிங்கிறத நல்ல குணங்களை நல்ல மனசாவாச்சாக்கரமான நல்ல சரித்திரங்களை உடையவர்கள் அப்படிப்பட்ட அடியார்களுடைய உள்ளங்களை அல்லாது ஒரு காலத்துல கூட எப்பவுமே நினைச்சு கூட முன்னாடியும் கிடையாது இப்பவும் கிடையாது பின்னாடி வரப்போற காலத்திலும் கிடையாது ஒரு காலத்திலும் கிடையாது. என்னது கிடையாது? விரகர் தங்கள் விரகர்னா வஞ்சகர்கள் தீயவர்கள் தீய எண்ணம் உடையவர்கள் தீமையே நினைப்பவர்கள் தீமையே சொல்பவர்கள் தீமையே செய்பவர்கள் இப்படி எல்லாத்திலையும் முக்கரணத்தினாலையும் வஞ்சகர்களாக தீயவர்களாக இருக்காளே அவ பொய் வந்த நெஞ்சில் பொய் நிரம்பிய உள்ளம் மனசுல எப்ப பார்த்தாலும் பொய் தான். ஒரு பொய் சொன்னா அதை மறைக்கிறதுக்கு 9 பொய். உண்மையை சொல்லணும்னா நமக்கு ஞாபக சக்தியே தேவையில்லை. ஏன்னா நடந்தது நமக்கு தெரியும் அதை தான் சொல்லிருக்கோம். பொய் சொல்லிட்டோம்னா யார்கிட்ட என்ன பொய் சொன்னோம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஞாபக மறதியும் வந்துடுத்தோம்னா மாட்டின்றுவோம். அதனால எப்பவும் உண்மையே பேசுறதுதான். எவ்வளவு கோட்டி கொடுத்தாலும் பொய் சொல்றது இல்ல உண்மையத்தான் சொல்றது அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோம்னா அது ஒரு சிறப்பே தனிதான். சின்ன குழந்தைகள்லாம் தான் அதனாலதான் கல்மஷமே இல்லாத குழந்தைகளா இருக்கும். அதுக்கு பொய்யே சொல்ல தெரியாது பொய்யும் சொல்லாது. அது எப்ப பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதோ அப்ப அதுக்கு பேச்சு வந்துடுத்தோன்னு அர்த்தம். பேச்சு வர வரைக்கும் அது பொய் சொல்லவே சொல்லாது. பேச்சு வந்துடுத்தோம்னா அப்பதான் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் ஏமாத்துறது பொய் பித்தலாட்டம்லாம் அதுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். யார்கிட்ட இருந்து வருது இந்த பொய்யெல்லாம்? பொய்யான குணங்கள்லாம் யார்கிட்ட இருந்தோம்னா அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வருது. அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு வச்சு ஓ நாம கூட அப்படி சொல்லலாம் போல் இருக்கு. அப்பாவே சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாமா வந்தாருன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லுவா. இது உடனே ஓ அது பொய் தானே உண்மையிலேயே உள்ளே இருக்காரு அந்த மாமா வாசல வந்து கேட்பாரு உங்க அப்பா இருக்கா இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும். சில ரொம்ப ஒரு இந்த தர்மிஷ்டனான ஒரு குழந்தையா இருந்ததுன்னா அப்பா நீ அவர் வந்தா இல்லைன்னு சொல்ல சொன்னி அவர் வந்திருக்கார் அப்படிங்கும். இது ஒரு கல்மஷம் இல்லாத குழந்தைகள் அந்த மாதிரி கூட சமயம் பண்ணிடும். அதனால குழந்தைகளுக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடியவர் பொய்யே சொல்ல மாட்டா பொய்யான காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டா. இந்த பொய் வந்த நெஞ்சில் இருக்க பொய் நிரம்பிய உள்ளங்கள் இருக்க அதுல புகழ் அறியா மடப்பூங்குயிலே புகழ் அறியான குடிகொள்ள கருதாத என்றென்றைக்கும் அவர்கள் மனதிலே நெருங்கக்கூடிய எண்ணமே இல்லாத மட பூங்குயிலேங்கிறார். மட பூங்குயிலன்னா இளமையும் அழகும் ஒருங்கே நிறைந்த குயில் போன்றவளே குயில் அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இங்க நின் அடித்தாமரை உன்னுடைய திருவடி கமலங்களை தை வந்து வருடி அப்படி ஒரு மாதிரி காலை அப்படி வருடுறாராம். சூடிய சங்கரருக்கு அந்த காலை மிக தடவி கொடுத்து தன்னோட தலையில சூடிக்கிறாராம். அம்பாளுடைய பாதங்கள் கமல மலர் போல இருக்கு, பார்க்கறதுக்கு மலர் போல இருக்கு. அப்படி வருடி கொடுத்தாலும் அது மெல்லிய தாமரை போல இருக்கு. அதை அம்பாள் மஞ்சத்துல உட்கார்ந்துருக்கா தனிமேல. அப்ப பரமேஸ்வரன் கீழே போய் தான் தரையில கீழே உட்கார்ந்துக்கிறாராம். உட்கார்ந்து அம்பாளுடைய அந்த வலது காலம் மடிச்சுருக்கால தன் தலையில வச்சு தடவிக்கிறாராம்.
அப்படி அம்பாளுக்கு ஒரு கூச்சம் வர மாதிரி பண்றாள். அது ஊடல் அப்படின்னு சொல்லுவாத. அப்படி உன்னை அடி திருவடி தாமரை, அந்த தாமரை மலர்களை அழகாக வருடி சூடிய சங்கருக்கு தன் தலையில சூடி கொண்டாரே அந்த சங்கரர், அந்த சமயத்துல கை வந்த தீயும் தலை வந்தாரும் கறந்த எங்கே. தை வந்த தீயும் பரமேஸ்வரனுடைய கையில ஒரு கையில மானு ஒரு கையில மான், மானும் அக்னியும் இருக்குமா. ஒரு கையில மான் இருக்கு, இன்னொரு மழுன்னு ஒரு ஆயுதம் வச்சிருப்பார், இன்னொரு கையில நெருப்ப வச்சுருப்பார், சடையில கங்கையை வச்சுருப்பார். இப்போ சூடான அந்த அக்னி கையில வச்சுண்டு அதோட கூட அந்த சந்திரன் வேற இருக்கான், அவனும் சீத்தளமானவன், அவன் அம்பாள்கிட்டையும் இருக்கான், இவர் தலையில இருக்கான். ஆனா அந்த தலையில ஜடாமுடிக்குள்ள ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கா கங்கை. கங்கை ஒரு சில பேர் இப்படி கூட சொல்லுவா, கங்கைக்கு சிவனே தான் பதி அப்படின்னு சொல்லுவா. ஏன்னா அவன் தலையிலேயே உட்கார்ந்துருக்கா இல்லையா. அம்பாள் ஒரு பாதி உடம்புலையும் கங்கை ஒரு தலையிலக்குள்ளேயும் இருக்கா இல்லையா. கங்கையையும் மங்கையையும் தன் உடலை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பரமேஸ்வரன் கூட சில பேர் காலமே போல ஒரு மாதிரி இருக்கவெல்லாம் பாடியிருக்கா. அப்பேற்பட்ட அந்த கங்கை இவர் இந்த மாதிரி அம்பாளுடைய தலையை தூக்கி தலையில வச்சுக்கும் போது எங்க போய் ஒளிச்சு வச்சாரு இவர். கங்கையை ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்தாரா, அதோட கையில இருக்கக்கூடிய நெருப்பு இருக்கே, அந்த நெருப்பை எங்க வச்சுட்டு வந்தார். அம்பாளுக்கு சுடாதோ அந்த நெருப்பு, அவன் ஒடிய போயிடுவானே. அதோட முன் பாடல்ல சொன்னார் அக்னியே அம்பாளை வணங்குறான்னு. அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கும்போது இவர் இங்க அம்பாள் கிட்ட உட்கார்ந்துட்டாருன்னா, அவருடைய பாத கமலங்களை தன்னுடைய தலையில சுடி கொண்டாருன்னா அங்க அக்னி இருப்பனோ, ஓடிப்பிட மாட்டானோ, மறைஞ்சு போயிடுவானே. ஆனா இவர் கேட்கிறார், பார்த்தா அவருக்கு தெரியல. என்ன தெரியல? கங்கையும் காணும், அக்னியையும் காணும், ரெண்டுமே இவர் கையில இருக்கிற நெருப்பையும் காணும். இவருடைய தலையில வச்சுட்டு ஒளிச்சு வச்சிருக்கார ஜடாமுடிக்குள்ள இருக்கார கங்கை, அவளையும் காணும். அதான் மெதுவா கேட்கிறார், இவா ரெண்டு பேரும் எங்கப்பா ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்தார் இவர் அப்படின்னு அம்மாவே பார்த்து கேட்கிறார். இது அவரை நேரம் கேட்கப்படாதோ, கேட்காத என்ன பண்றாருனாக்க அம்பாளையே பார்த்து, எம்மா இவர் உன்னை இப்படி உன்னுடைய பாதங்களை தலையில சூடி கொண்டாரு, அந்த சமயத்துல இந்த நெருப்பையும் கங்கையை இங்க ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல கேட்கிறார். ஒரு நையாண்டியா ஒரு கிண்டலா கேட்கக்கூடிய பாட்டல். இந்த பாட்டை இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்த்துட்டு நிறைவு செய்யலாம். தைவந்து நீ நடித்தாமரை சூடிய சங்கரர்க்கு கைவந்த தீயும் தலை வந்த ஆறும் கறந்தது எங்கே. மெய்வந்த நெஞ்சில் அல்லால் ஒரு காலம் விரகல் தங்கள் பொய் வந்த நெஞ்சில் புகழ் அறியா மட பூங்குயிலே. உண்மையான உணர்வு பொருந்தி அன்பர்களுடைய மனதில அல்லாமல் வஞ்சகர்களுடைய பொய்யா நிறைந்த உள்ளத்துல ஒரு காலத்திலும் தங்க மாட்டாள் அம்பாள், உள்ள புகுந்து குடிகொள்ள மாட்டாள். அப்படி இளமையுடைய அந்த பூங்குயிலா இருக்கக்கூடிய தாயே, அபிராமவல்லியே, அன்னையே, உன்னுடைய பாத தாமரைகளை ஊடலின் போது உன்னுடைய கோபத்தை, பொய்க்கோபத்தை தணிக்கும் பொருட்டு பாதங்களை வருடி அந்த தாமரை போன்ற அந்த பாதங்களை தன்னுடைய தலைக்கு அணியாக சூடிக்கொள்கிறார சங்கரர். அந்த சமயத்துல அவர் கையில இருந்த நெருப்பும் அவர் தலையில இருந்த உன்னுடைய சக்களத்தின்னு சொல்ற போல தமிழ்லாம் வேடிக்கை. அது மாதிரி சக களத்தி சக்களத்தி, அதாவது களத்தி அப்படின்னு சொன்னா மனைவின்னு அர்த்தம், களத்திரன் களத்ரி. அவளோட கூட இவருக்கு இவளையும் தலையில வச்சுருக்காரு, உடம்புல பாதிய அம்பாளை வச்சுட்டு தலையில கங்கையை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இவர் அந்த மாதிரி கேட்கிறார், கிண்டலா கேட்கிறார். கள்ளம் கபடு சூடுவா அதெல்லாம் தெரியாத குழந்தைகள்லாம் தன் தாய்கிட்ட ஒரு உரிமையோட கேட்கும் இல்லையா. அதனால எந்த குழந்தையும் அப்பாட்ட தைரியமா பேசாது. அதனால இவர் சிவன் கிட்ட கேட்காத அம்பாளான அந்த அபிராமவல்லி கிட்ட கேட்கிறார், ஏம்மா இவர் எங்க ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்தார் கையில இருக்கிற நெருப்பையும் தலையில இருக்கிற கங்கையும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நம்மளும் அப்பேற்பட்ட ஒரு சுவாதீனத்தோட அம்பாளை நம்மளும் நெருங்கி அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் செய்து அபிராமி பட்டர் எழுதி கொடுத்த நமக்காக செய்து கொடுத்த அபிராமி அந்தாதில் உள்ள அத்தனை பாடல்களையும் தினமும் பாராயணம் செய்தோம்னா எப்படி அவ்வளவு நெருக்கமாக அபிராமவல்லியானவள் அபிராமி பட்டருக்கு அருள் செய்தாரோ அந்த மாதிரி நமக்கும் நீங்காத அருளை மழையாக பொழிவாள் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967 வருஷம் ராஜமந்திரியில் சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறது. கோதாவரியில் நித்திய ஸ்நானமும் நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் வித்வத் சதஸும் வேதாகம சில்ப சதஸும் இப்படி கோலாகலமாக ராஜமந்திரி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பல பேர் தரிசனம் பண்ணுறதே இந்த வேண நீலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மாவும் போய் அங்கே தங்கி இருந்து தரிசனம் பண்ணுறதே. பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு வீணையை பற்றியெல்லாம் சொல்லி வீணையை காசுக்கு நம்ம காசு வாங்கிட்டு சொல்லிக் கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண, அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு தெளிவெல்லாம் படுத்தி இன்னும் பல பேருக்கு பல ஜீவனோபாயத்துக்கு என்னெல்லாம் பெரியவா வழி செஞ்சு கொடுத்தா அனுகிரகம் பண்ண அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா இந்த கோதாவரியில் ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே இந்த வேண நீலா ஓடம் வாசி அப்படின்னா இந்த கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு ஒன்று பிரபலம் பிரசித்தமாக ஒரு கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு இந்த வேண நீலா அந்த அம்மா ரொம்ப நன்னா வாசிப்போம். இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசி அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கோதாவரி கரையில் உட்காந்து சொல்கிறா. அந்த கோதாவரி ஓடம் என்ன அப்படின்னா பெரியவாளோட பரமகுரு சுவாமிகள் அவள் அந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணுறதே யாரோ ஒரு வயசான மூதாட்டி ஒரு பக்த அந்த அம்மா அந்த பரமகுரு கலவை பெரியவா அந்த கோதாவரியில் ஓடத்தில் போகிறதே பார்த்துட்டு பாடின பாட்டு இது. இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த அம்மாவுக்கு அது தெரியாது. இந்த கோதாவரியோடன்னு இந்த அம்மா அதை வாசிச்சுன்னு பிள்ளை வழிய இதுக்கு பின்னால் பரமகுருவை பார்த்து யாரோ ஒரு அம்மா பாடினது அந்த பரம்பரை அப்படி எல்லாம் இப்போ தான் தெரிஞ்சுண்டா. இப்போ இன்னொரு தினம் எப்போ போனாலும் இந்த அம்மாவை இந்த கோதாவரி கரையில் பெரியவா அந்த கோதாவரி ஓடம் வாசிக்க சொல்லுவா. அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த அம்மாவை ரொம்ப நல்லா வாசிப்பா. அதில் ஒரு லைன் 2 லைன் பார்த்தாலே அபூர்வமாக இருக்குது. அதில் சொல்கிறா, எங்கும் நீரை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டு கொள்வோம். இது சங்கீதத்தோட இது இசையோடு பாடினா அந்த ஓடம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். இருந்தாலும் நான் அதில் வர வார்த்தைகள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்கிறதுக்காக சாம்பிளுக்கு சொன்னேன். பெரிய ஓடம் அது. எங்கும் நிறை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம், நாம் கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம். சந்திரமௌலி திரிபுர சுந்தரியும் வாரார். அதில் செம்மையாக ராஜாக்களும் அங்கேயே பாரார் அப்படின்ட்டு ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரும் கூட சேர்ந்தொரு வெகுஜனங்கள் அங்கேயும் பாராய் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஓடம் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதாவது ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் ஸ்வரூபமான இந்த காமகோடி பீடாதி விதிகள் மகா திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரோட இந்த ஓடத்தில் வர அழகாக பாருங்கோ. தேவர்கள்லாம் உன்னை கந்தர்வகானம் பண்ணுறா, பூமழை பொழியறா, மங்கள வாத்தியங்கள்லாம் ஆகாச தூந்துபிகள்லாம் ஒதுக்கிறது அப்படின்லாம் இது வர்ணிச்சுட்டே வரும். அப்படி அந்த ஓடத்தை வாசிக்க சொன்னால் இப்படியெல்லாம் வாசிச்சுன்னு அங்கே இருக்கிறதே இந்த அம்மாவுக்கு ஊருக்கு வர வேண்டியிருந்தது. மெட்ராஸில் தானே அவள் மாமியார் குடும்பம் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டா. அது வரத்துக்கு முன்னாலே யாரோ சொன்னால் அங்கே பெரியவா கிளம்பி எய்த்தாப்பில் பத்ராஜலத்துக்கு போப்பறாளாம் அப்படின்னு. பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா போப்பறான்னு தெரிஞ்சோன்னே இந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த வேண நீலாங்கிறவா தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தவா. தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தானாலே அவளுக்கு ராமபக்தி எப்படி இருக்கும், சங்கீதம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ராமபக்தியும் இருக்கும்னு தெரியும். இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ராமபக்தியும் உண்டு. இப்படி அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ராமர் க்ஷேத்திரமான பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவாளே போப்புறானா, பெரியவாளோடு போய் இந்த ராமரை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. இந்த அம்மா முன்னால் போனது கிடையாது. இத்தனை நாள் இருந்தோம், நம்ம இப்போன்னு ஊருக்கு கிளம்பணுங்கிறதே பெரியவா அங்கே போப்புறான்னு சொல்கிறாளேன்னு ரொம்ப குறையாக இருந்தது. கோதாவரிக்கு இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில் பார்த்தாலே இந்த மலை தெரியும். இந்த மலையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா. ராமா உன்னை என்னால் பார்க்க முடியாதா, பெரியவாளோட வரணுமே தாப்பமே ரொம்ப ஆசைப்படுறா. இப்படி ஆசையெல்லாம் விட்டு புலம்புறதே கூட இருந்தவாள்லாம் பிரயாசம் பண்ணா. ஆமாம், நீ இங்கேருந்தே பார்த்து புலம்பினாக்க உடனே பத்ராஜலம் போயிட்டாப்புல ஆயிடுமாக்கும். உனக்கு பிராப்தம் இல்லை, அவ்வளோதான், போ, இத்தனை நாள் இருந்து இப்போ ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவள்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டா. இந்த அம்மா கனத்த மனசோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா. சென்னைக்கு வந்தா. சென்னையில் 10-15 நாள் ஆச்சு. இருக்கிறதே ஒரு 15 நாள் ஆகணுன்னு திடீர்னு மாமியார் என்ன பண்ணினா, அம்மா நீ வேணா திருப்பி வேணா பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரையான்னு கேட்டா. இந்த அம்மா எதிரே பார்க்கல. இப்போ தான் நம்ம போயிட்டு வந்துருக்கோம், 15 நாள் ஆகுது, திருப்பி வேணா போயிட்டு வான்னு சொல்கிறாளேன்னு. உடனே பரம சந்தோஷம். என்ன கரும்பு திங்க கூலியா வேணும். நேராக கிளம்பி ராஜமந்திரிக்கு வரா. வந்தாக்க ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, பெரியவா முன்னாலே போப்புறான்னு பத்ராஜலம் போப்புறான்னு இருந்தது ஒத்தி போய்
என்னைக்கு இந்த 15 நாள் கழிச்சு வேணும் நீல வராளோ அன்னைக்கு பெரியவா பத்ராஜலம் கிளம்புறதா இருக்கு. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த அம்மாவோட மனசு? நம்ம பெரியவாளோட போய் பத்ராஜலம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அது நிறைவேறலையே முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தாபத்தோட போயிருக்கிறதே 15 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தா என்னமோ இவளோட தாபத்தை போக்குறதுக்காகவே பெரியவா 15 நாள் காத்துந்தாப்புல இவ வந்தோன்னு பத்ராஜலம் போறா. பத்ராஜலத்துக்கு போனா இந்த அம்மாவும் இதுக்கப்புறம் கேட்பானே, பெரியவாளுடைய இவாள்லாம் போய் பெரியவா போட்ல போனா, ஸ்டீமர்ல போய் பத்ராஜலத்துக்கு போனா, இவாள்லாம் ரோடு வழியா பத்ராஜலம் போயிட்டா. பத்ராஜலத்துல போய் மலை மேலே கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி மலை மேலே ஏறி தரிசனம். ரொம்ப ஆனந்தமான தரிசனம். பெரியவாளோட சேர்ந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணோம்னா, பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணா, பெரியவா கர்ப்பகிரத்து உள்ளுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துட்டா. உட்காந்து அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ற அந்த பட்டாச்சாரியார்ட்ட ராமதாசரோட கீர்த்தனம் ஒண்ணு பாடு அப்படின்னா, அவர் உடனே ஒரு ராமதாசர் கீர்த்தனம் பாடின. உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாளுடைய கூட இருந்தார். அவர் இந்த பஜன சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட ஆரம்ப காலத்துல அவர் வந்திருக்கிட்டே அவர் மெட்ராஸ்ல ஹைகோர்ட்ல உத்தியோகமா இருந்தார். பஜனையில ரொம்ப கன்னடக்காரா, பஜனையில ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு. பஜனை அவருக்கு ரொம்ப ஜீவனம் அப்படின்னு அப்படி மூச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த சம்பிரதாயம்லாம் ரொம்ப அத்துப்படி. அதனால பெரியவா என்ன பண்ண, இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பின்னால சன்னியாசம் வந்து சுவாமிகளா இருந்தார், பெரியவாள்கிட்டயே இருந்தார். நீ ஒரு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பண்ண. இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஞாபகம் வருது. இவர் தான் பின்னால பெரியவா சொல்லி பஜன ரத்னாகரம் அப்படின்னு பஜன சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகமா போட்டு, நம்ம சவுத் இந்திய பஜன சம்பிரதாயத்தை பஜன ரத்னாகரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது முழுக்க முழுக்க பெரியவாளோட ஆக்ஞையில பெரியவாளோட விருப்பப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அந்தானந்த சுவாமிகள் போட்டது. ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஒரு பக்கம் தமிழ் எழுத்துல இருக்கும், ஒரு பக்கம் தேவநாகரியில இருக்கும். அதாவது அக்ஷர சுத்தமா இருக்கணும். அதுல பஜன சம்பிரதாயத்துல சமஸ்கிருத பாட்டு, அஷ்டபதி தரங்கம் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்திலேயே தான் இருக்கு. தெலுங்கு பாட்டு இருக்கு, கன்னட பாட்டு இருக்கு. எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுல அந்த அக்ஷர சுத்தம் இருக்கணும், ப்ரொனவுன்சேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே பெரியவா தேவநாகரிலையும் ஒரு பக்கம் போட சொல்லி, ஒரு பக்கம் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்லையும் போட சொல்லி இருக்கா. ரொம்ப அபூர்வமானது பஜன ரத்னாகரம். அது பெரியவா சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் போட்டதுதான். அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை விட்டு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா அவள்லாம் அவரும் பாடின. உடனே என்ன பண்ணா, வெளியில நின்று இருக்கிற நீலாவை கூப்பிட்டா. இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜமா இருக்கு, பயமா இருக்கு. பெரியவா உள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, எப்படி போறது அப்படின்னா, நான் தானே கூப்பிடுறேன் வா உள்ள அப்படின்னா கூப்பிட்டா. நீ ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னா இந்த அம்மா உடனே பரம சந்தோஷமா ராமபத்ரா ராரா ராமச்சந்திர ராரா அப்படின்னு அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கிருதி இந்த அம்மா பாட்டு பாடினா. இப்படி எல்லாம் பாடி ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேயே 3 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த 3 நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இவாளுக்கு அங்க தங்கி எங்கி ஒரு சமையல் பண்ணி, இவா வெளியில அங்க ஒன்றும் கிடைக்காது. இவா பொதுவா ஆச்சார அனுஷ்டான முக்தனா வெளியில இல்லாம சாப்பிட மாட்டா. இப்படி பெரியவா தரிசனத்துக்கு போற பல பக்தாள்லாம் அவாவாளே கையில கும்பிட்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க ஏதோ சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடா. இது பெரியவா உத்தரவு. அங்க போற இடத்துல ஏதான அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல கேட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது மாதிரி சாப்பிட்ற வழக்கம், பண்ணிக்கிற வழக்கம். இந்த பத்ராஜலத்துல அது மாதிரி வசதி ஒண்ணும் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 3 நாளும் ஏதோவா தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு ஏதோ கிடைச்ச பழத்தை வைத்த சாப்பிட்டு பட்னியா தான் கிடக்கா. இப்படி 3 நாள் ஆகி பெரியவா இங்கேருந்து அடுத்த ஊருக்கு கேம்புக்கு போறா. போனா இவாளும் கூட பொறுத்தே பசி, ரொம்ப பசி தாகமா இருந்தது. அந்த பத்ராஜலத்தை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த என்ன பண்ணினா, ஒரு கும்டியில ரவா உப்மா கலர்லாம் அப்படின்னு ரவாயை போட்டு அடுப்புல ஆரம்பிச்சிருக்கா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னு நியூஸ் வந்துடுது. உடனே பெரியவாளை விட்டுட்டாக்க நீங்க 5 நிமிஷம் லேட்டா போனா பெரியவாளை பிடிக்க முடியாது. அப்படியே வாயு வேகத்துல பறப்பா. இது பழக்கப்பட்டதுனால என்ன பண்ணினா, அப்படியே அந்த கிண்டினத தண்ணியை விட்டு கிளறின அந்த உப்மா கூட இல்லது, வெறும் ரவாயை அப்படி வறுத்து இடுப்பச்சட்டில போட்டு இருக்கா. உடனே தண்ணியை ஊத்திருக்கா. இவா கிளம்பிட்டான்னா உடனே அதை வழிச்சு ஒரு டப்பால போட்டுனா எடுத்துட்டா கிளம்பிட்டா பெரியவாளோட. அடுத்த கேம்புக்கு போயாச்சு. அங்க போனா இவாளுக்கு பசி வந்துருத்து. பக்கத்துல அது ஒரு கிராமமா இருந்தது, அதுல வீடு இருந்தது. ஏதோ ஒரு வீட்டுல போய் இவா சொன்னா, அந்த வீட்டு திண்ணையில உட்காந்துட்டு இந்த களறி வச்ச இந்த ரவாயை இத்தனை தண்ணியை விட்டு அவள்கிட்டயே கேட்டு, கொஞ்சம் அவள் ஏதானு ஒத்தாசை பண்ணிட்டுமா, ஏதானு வேணுமான்னு கேட்க, கொஞ்சம் மோர் கொடுங்கோ உப்பு கொடுங்கோன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு இத்தனை மோரையும் வாங்கி உப்பையும் வாங்கி போட்டுன்னு இதில் நல்லா கரைச்சி கஞ்சி மாதிரி குடிச்சு இவ
கூட போனவா எல்லாரும் குடிச்சுட்டா. அப்புறம் ராத்திரிக்கு ஏதோ பாலை கொடுத்தா பழத்தை கொடுத்தா இப்படி ஓட்டுன்னு இருக்கா. அந்த அம்மா சொல்ற எப்படி ரசிச்சு சொல்லுவா அப்படின்னா, இப்படி ஏதானோ அடுப்புல வச்சு ஏதானோ பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அதுக்குள்ள பெரியவா கிளம்பிட்டான்னா அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு ஓடுறது. இது போனா வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு பசிக்கும், பசிச்சா கூட என்னமோ இது கிடைக்காது, கிடைச்சதை சாப்பிட்டாலும் வயிறு ரொம்பி போயிடும், ஆனா திருப்தியா இருக்கும், ஒரு குறை இருக்காது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த வாழ்க்கையே தனி வாழ்க்கை அப்படின்னு ஏதோ நாடோடி மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏதோ கிடைச்சதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விசாரமும் இல்லாத பெரியவா சன்னதியிலே இருக்கும், பெரியவாளுடையே போறோம். பெரியவா பல க்ஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள், இந்த ஸ்நானமும் தரிசனமும் இதுவே பிரம்மானந்தமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆனந்தமா இருப்பா. அந்த நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னா இந்த மகான்களோட சன்னதியில போய் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும். அது அப்படிதான் இந்த பத்ராஜலத்துல இந்த அம்மாக்கும் ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது. பெரியவா அப்புறம் அப்படியே சுத்தீவிர போயிட்டு திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகளும் வர பத்ராஜலத்துல அவருக்கு ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக பெரியவா திருப்பி பத்ராஜலத்துக்கு வர, இந்த ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு அதுல முக்கியமானவர் தேவகோட்டை எஸ்.எம். கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி. பெரிய ஸ்தபதி சில்பகலையில வல்லுனர். அவருக்கு பத்மஸ்ரீன்னு அவார்டெல்லாம் கிடைச்சது. பரமபக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அந்த பெரியவா பக்தரான அந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த பத்ராஜலம் கோவில் புனருத்தாரணத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா இருந்து சிற்பியா இருந்து அங்க பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இந்த பெரியவா ராஜமன்றியில இருக்கிறதையே இந்த கணபதி ஸ்தபதி வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், எனக்கு அப்புறம் பத்ராஜலத்துக்கு அப்புறம் தான் பெரியவாள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ஏற்பட்டது. அது வரைக்கும் நான் பெரியவாளை ஏதோ தள்ளி நின்று தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். நானும் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி என்ன அதிகமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணின்றதுல பெரியவாளை என்கிட்ட அதிகமா பேசி இருந்ததில்லை. இந்த ராஜமன்றியில இருக்கிறது பத்ராஜலத்துக்கு வரப்போறா கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே முன்னால வந்து பெரியவாளை பார்க்கணும்னு வந்தோம். வரத்தே புதுப்பிரியா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகள் கேட்டார், பெரியவா போட்ல கோதாவரியில படகுல கடந்துன்னு பத்ராஜலம் போப்புறா, நீங்க வந்துட்டு நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க, உடனே நான் போறேன்னு சொல்லி புதுப்பிரியா உடனே போன்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி அப்படிதான் வந்த பத்ராஜலத்துல வந்து பார்க்கிறா. பத்ராஜலம் ரொம்ப அருமையான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு முன்னாலே சொல்லிட்டோம். பத்ராஜல ராமதாஸ் அங்க அந்த கோவிலை கட்டினார் அப்படின்னு. அங்க பக்கத்துல ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருந்தா. அந்த கல்யாண மண்டபத்துல வந்து பெரியவா தங்கினா. இந்த பத்ராஜலம் போனோடனே இவர் தான் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா. பெரியவா அதுலேருந்து இவருக்கு நெருக்கம் அந்யோன்யமா ஆயிடுத்து. பெரியவா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பல சில்ப விஷயங்கள்லாம் பத்தி பேசியிருந்தா. உடனே இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தா. இந்த மண்டபத்தை இவர் தான் கட்டினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இதுல உள்ள விசேஷங்கள்லாம் சொன்னா. இது ஒரு மண்டபமா இருந்தா கூட, கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னா கூட அதுவே ஒரு சில்பகலை அதிசயமா இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்திருக்கு. அதுல என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு எல்லாம் காமிச்சிருந்தார். பெரியவா எல்லாம் சுத்தி பார்த்துன்னு வந்தா. அதுல ஒரு இடத்துல பிரம்மாவோட சிற்பம் இருக்கு. இந்த பிரம்மா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஸ்திரீகள் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இருந்தது. பெரியவானே ஸ்தபதிட்டு கேட்டா, இது என்ன பிரம்மா தானே, அதுக்கு என்ன ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பொம்மநாட்டிகள் இருக்கா, அது என்ன? உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல சரஸ்வதி சாவித்ரி அப்படின்னு. பிரம்மாவுக்கு ரெண்டு பத்தினி சொல்றோம் இல்லையோ, காயத்ரி சாவித்ரி சரஸ்வதி அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ, அதனால இந்த சாவித்திரியும் சரஸ்வதியும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறாப்புல வெடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே பெரியவா சொன்னா, பொதுவா பிரம்மானாலே சரஸ்வதியோட தான் நாம பார்த்து பழகியிருக்கோம். இங்க சாவித்ரி சரஸ்வதி ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு, நீ பண்ணி இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல வரத்தே நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பத்ம பீடம், தாமரப்பூ மாதிரி பெரிய பீடம் இருக்கும். அந்த பீடத்துலயே அடியில அங்கங்க அந்த சில்ப அதிசயங்கள்லாம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் விவரிச்சு காமிச்சிட்டு ஸ்தபதி சொன்னார், இந்த பத்ம பீடத்துல தான், இந்த மண்டபத்துல இருக்கிற நடுப்புற இருக்கிற இந்த மைய மண்டபத்துல இருக்கிற இந்த பத்ம பீடத்துல தான் ஸ்ரீராம நவமியும் போது பத்ராஜலத்திலேருந்து ராமர் வந்து சீதையோட இந்த பத்ம பீடத்துல எழுந்துருளை பண்ணி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படி எல்லாம் சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படி ராமர் உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம், அதுல பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். இது என்ன சுவாமியை வச்சு சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம் அப்படின்னா அதுல பெரியவா ஏன் உட்காரணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார்? இது நியாயமா அப்படின்னா,
பின்னாலேயே வரப்போறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா திருப்பி அவ யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டதுனால, அவ சாட்சாத் பரமாத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுனதுனால இவர் அப்படி உட்காரணும்னு சொன்னார். இவர் ஆசைப்பட்டபடியே பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. தான் கழுத்துல போட்டிருந்த ஒரு வில்லு மாலையை கட்டி அவருக்கு போட சொன்னா, அப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணா. அவர் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையிலேயே பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு அமோகமா பெயரோடையும் புகழோடையும் காசி பணத்தோடையும் பரம சௌக்கியம் ஏற்படுறாப்புல இருந்தது. அன்னைக்கு பத்ராஜலத்துல பெரியவா அப்படி கை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவா திருக்கறதுனால அவா போட்டுண்ட வில்லு மாலையை எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணினது அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ராமர் உட்கார்ற பீடத்துல பெரியவா உட்கார்ந்து பார்க்கணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார். அப்படின்னா இதுக்கு ஒத்துமையா இது சரிங்கிறாப்புல ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவாளோட பக்தர்ல ஜோஷி, பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், குஜராத்திக்காரா, பட்டணத்துல வைர வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா தான் எல்லாம், சர்வமும் அவளுக்கு பெரியவா தான். இந்த ஜோஷி ஆட்டும் ஜோஷி குடும்பம் எல்லாருக்குமே அப்படி பெரியவா பெரியவா பெரியவான்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படி உருகினவா. பெரியவா பத்ராஜலத்தை பெரியவா எங்க இருந்தாலும் போய் போய் தரிசனம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி இவரும் ஜோஷியும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார். எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இவர் ஊருக்கு கிளம்பணும். ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால மலை மேலே ஏறி ராமரை தரிசனம் பண்ணி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவாயிண்டு. பெரியவா உனக்கு நேரம் ஆயிடு, நீ ஊருக்கு கிளம்பு அப்படின்னு. இவர் சொன்ன, இல்லை இல்லை நான் மேலே போய் ராமரை தரிசனம் பண்ணி போகலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே, அது எதுக்கு சிரமப்படணும், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், அவ்வளவுதான், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ போறோம், நேரம் ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு விட்டான். ஜோஷிட்ட சொல்றேன், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், பார்த்தா போறோம், நேரம் ஊருக்கு அப்படின்னு. வாஸ்தவம் தான். இவரும் ராமரும் ஒன்னான்னா, ஆமாம் இவரும் ராமரும் ஒண்ணு அப்படின்னே தான் சொல்லலாம். ஏன்னர் ராமர தர்ம விக்கிரகம் தான் ராமர் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். தர்மம் தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தா, கை காலோட வந்தா அதுதான் ராமர் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தர்ம விக்கிரகமே இனிமே எந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அது ராமரா தானே இருக்க முடியும். முதல்ல அந்த தர்ம விக்கிரகம் ராமருங்கிற பேர்ல வந்தது. இப்ப அதே தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாங்கிற பேர்ல வந்திருக்கு. அதே ராமருக்கு ஒரு கிரகஸ்தனா க்ஷத்ரியனா இருந்த ராமர், அதே தர்ம விக்கிரகம் ஒரு சன்னியாச கோலத்துல இருந்தா அதுதான் பெரியவா. அவர் கோதண்டபாணி, இவர் தண்டபாணி. இப்படி ராமரும் ஒண்ணுதான், பெரியவாளும் ஒண்ணுதான். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் தானே அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாதுக்கள்லாம் ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கான அவதாரம் பண்ணிக்கா. அப்படித்தானே பெரியவாளும் இங்க சாதுக்கள் நல்லவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி, இந்த பெரியவாள்கிட்ட நல்லவாளுக்கு மட்டும் இல்லை, யாரா இருந்தாலும் அனுகிரகம் தானே பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னதும் கரெக்டு தான். இதை ஊர்ஜிதம் பண்றாப்படியே தான் இதே பாவம் தான் ஸ்தபதிக்கும் தோணி இருக்கு. இந்த ராமர் எழுந்துள்ள இடத்துல பத்மபீடத்துல பெரியவாளும் உட்காந்து இருக்கணும். இது ஒரு போட்டோ எல்லாம் கூட இருக்கு. இந்த பத்மபீடத்துல உட்காந்துன்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்படி அந்த மண்டபத்தை சுத்தி பார்க்கறதே பெரியவா சொன்னா, கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்றதே அது மூழ்கி ஸ்நானம் பண்றதே இதெல்லாம் கைண்டு தண்ணியோட போயிடுத்து போல இருக்கு, நதியில விழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். உடனே அந்த அம்மா கிட்ட, நான் நதியில விழுந்திருக்குன்னா யாரையானு விட்டு தேட விட சொல்லப்படாதா அப்படின்னு. நல்ல நவரத்ன மாலை அதை தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கேளே, அதை தேடப்படாதா அப்படின்னு. இவர் நதியில போய் ஸ்நானம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட இத்தனை பேசி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து எத்தனை நேரம் ஆயிருக்கு, இன்னுமே இப்பதான் நகை அந்த மாலை காணும்னே தெரியுது, இதுக்கப்புறம் போய் தேடினா எப்படி கிடைக்கும். மனைவியே சொல்றா, சரி என்ன பண்ண வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு தான் எந்த இடத்துல கோதாவரி கரையில குளிச்சோமோ அந்த ஸ்நான கட்டத்தையும் சொல்லி அங்க போய் தானே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு வாப்பா, என்ன ஆறுதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஆளு போனார். அவர் சொன்ன ஸ்தபதி சொன்ன இடத்துக்கு போய் இந்த கோதாவரியில எங்க ஸ்நானம் பண்ணாரோ அங்க இப்படி தேடி பார்த்துட்டு மூழ்கி அந்த தரையில தண்ணி கையை வச்சு தடவிட்டு எடுத்து பார்த்தா கையில மாலை அம்பிடுறது. இவரோட நவரத்ன மாலை அம்பிட்டு பல மணி நேரம் ஆகியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவர் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஆளை அனுப்பிச்சு இவ வந்து குளிச்ச இடத்துல பார்த்தா மூழ்கி எடுத்தா ஸ்நானம் பண்ண இடத்துல திருப்பி மாலை கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஸ்தபதி சொல்லுவார், இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், அதிசய விசேஷம் அப்படிங்கிறார். இதானு பிராக்டிக்கலா நினைச்சு பாருங்க. ஓடுற நதி ஏதானும் குளங்களும் மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரவாகமா ஓடுற கோதாவரி, அந்த கோதாவரியில எப்போ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மாலை கயண்டு விழுந்து அது தண்ணியில அடிச்சுன்னு போயிருக்காதோ.
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தானே டான்னு கிடைக்கிறது இந்த நவரத்ன மாலை. இது எப்படி அப்படின்னா அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா இவருக்கு மேலே வச்சிருக்கிற பிரியத்துக்கு அன்புக்கு இதெல்லாம் சாட்சியாக அவர் சொல்வார். இப்படித்தான் பெரியவாளை நினச்சின்னு எதுவாக இருந்தாலும் காணா போச்சுன்னே கிடையாது, எதுவாக இருந்தாலும் உடனே கிடைச்சிடும் அப்படியும். இது இது கோதாவரியில் எடுத்தா அப்படின்னொன்னு இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அங்கே ஒரு பெரிய குளம், அதில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணா. ஸ்நானம் பண்ணுறதே திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, வெள்ளம் எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தியாக வந்து நிற்கிறா. பெரியவா போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னே அந்த இடத்துல அந்த தீர்த்தத்தில் நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த அம்மா போய் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க ஏந்துன்னு பார்த்தா காதில் பெரிய வயிறு தோட்டுப்பட்டுமா, அந்த லூஸாக இருந்தது போல இருக்கு அந்த திருகு கைண்டு விழுந்துருத்தோ இங்கேயோ காணா போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்தது வைரம் காணா போச்சுன்னா ஒரு அபசகுணம் அப்படிலாம் சொல்லுவா. இந்த ஸ்திரீகளோல்லையும் அதனால சென்டிமெண்ட்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு காதில் அந்த தோடு வேட கைண்டு விழுந்துடுத்தோ, வைரம் வேற காணா போயிருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, வீட்டில் புருஷனுக்கு ஒன்றும் ஆகாத இருக்குமே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுதா. தேடி பார்க்க வேண்டிய, தேடி பார்த்துட்டேன் கிடைக்கலன்னு. இந்த அம்மாவானா திருப்பி திருப்பி பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும், தேடி கொடுக்கணும், தேடி கொடுக்கணும். நான் என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னா நேர தண்டை தூக்கினா அந்த எந்த இடத்துல குளிச்ச அப்படின்னு அங்கே வந்தா. உடனே இந்த கண்ணையான பெரியவாள்கிட்ட பாரா பார்க்குறவர் இந்த கண்ணையா கூப்பிட்டு அங்கே உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒருத்தனை கை மண் அள்ளு அப்படின்னா இந்த குளத்துல விட்டு அவர் இப்படி கையில் அள்ளினார். அள்ளினா அப்படி பார்த்தாக்க அதில் பல பலன்னு வைரத்தோடு கொடு அவள்கிட்ட அப்படின்னா தூக்கி அந்த அம்மா கமலம் கையில் கொடுத்தா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், வைரத்தோடு கிடைச்சது. கிடைச்ச உடனே பெரிய உடனே பத்தியா உன் வைரத்தோட அவன் தேடி கொடுத்துட்டான், அவனுக்கு ஏதானும் நீ பணம் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டா. இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்திரீகள் இவாள்லாம் போய் குளிச்சிருக்கா, அப்பதான் காணா போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் யானைப்பாகன் யானையை அழிச்சுன்னு வந்து மடத்து யானை எங்க குளிப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இத்தனை நடந்திருக்கு. அப்படி நடந்த ஒரு அமக்கலம் நடந்த இடத்துல பெரியவா நேர வந்து ஒரு இடத்த காமிச்சு இந்த கண்ணையாட்டை எடுத்து அங்கேருந்து இத்தனை மண்ணை எடு அப்படின்னா அந்த தண்ணியிலேருந்து மண்ணை எடுத்தாக்க வைரத்தோடு கிடைக்கிறது. அப்படின்னா இப்படி கோதாவரியில போன நவரத்ன மாலையை எப்படி மணிக்கணக்கா வந்து கழிச்சு வந்து எடுத்து பார்த்தாக்க மாலை கிடைக்கிறதோ இங்க வைரம் கிடைக்கிறது. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா கிருப்பையில பெரியவா அனுகிரகத்துல அதிசயமா நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பெருமையை தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரன் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலாய் எறும்பு ஈராய ஊனமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும் மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும் ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பரந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதர்தம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும் நல்குரவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும்
தெய்வம் என்பதோரு சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின. ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் புல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்டமாருதம் சுழித்தடித்தார்த்து உலோகாயதனும் முன்திரல் பாம்பில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிர்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் வேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அனுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர்
தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல முன்பின்னாகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் முட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தோறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வெல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயந்தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.